वेलकम टू ओडिया ट्यूटर क्लासेस पंचम श्रेणी पिला माने तम साहित्य बहिर चतुर्थ पाठ है शैशवर कथा। आज पिली यही पाठरी जहाँ सब प्रश्न रही तार उत्तर आम करवा। भिडटी को शेष जाए देख। जो पिला माने चैनल रे नुआ अछ चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो। प्रथम रहिला आस कथा हेबा। क्वेश्चन नंबर 1 पिलादिने लेखकंकर कान फोड़ाई दियागला काहींकी। एनसार लेखकंक बड़ भाई चैतन्य चरण लेखकंक जन्म पूर्वरु परलोक प्राप्त होइतिले। सेतेबेले लोकंकर संस्कार थिला बड़ पुआ मरीगले ताहार तल पुआ जन्म मात्रे पुअर कान फोड़ाई देले क्षमताकू आग्रह करी घिन जीव नाही। क्वेश्चन नंबर 2 लेखकंक बापा किपरि मृत्युवरण करथिले। एनसार लेखकंक बापा ओला उठा रोगरे मृत्युवरण करथिले। क्वेश्चन नंबर 3 रोगशଯ୍ୟା पाखरी ठाकुर माँ बसी कौन करुथिले। एनसार रोगशଯ୍ୟା पाखरी ठाकुर माँ बसी कर जोड़ी जगतर जावतीय बा समस्त देवादेवींक ठारे लेखकंक प्राण भिक्षा करुथिले। क्वेश्चन नंबर 4 लेखकंकर फकीरी पोशाक किपरि थिला। एनसार लेखकंकर फकीरी पोशाक थिला किछि एहिपरि आंठू जाए गोटिए जंघिया देहरे नाना रंगर कनारी तियारी गोटिए चपकन मुंडरे फकीर टोपी कांधरे नाना रंग मिश्रित गोटाए झुली एवं हाथरे गोटिए चौमड़ा लाल रंगर बाड़ी। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर ठीक उत्तर पाखरी तारा चिन्ह दियो। क्वेश्चन नंबर 1 फकीर मोहन केउ तिथि जन्मग्रहण करथिले। एनसर हेब मकर संक्रांति रे इमती तारका चिन्ह कर दियो। क्वेश्चन नंबर 2 पोषा कुकुरटी अनाहार रे मरीजिबार कारण कौन। कारण से लेखकंक बापांकू झुरुथिला। क्वेश्चन नंबर 3 ठाकुर माँ अनिद्रा अनाहार रे समय बिताउथिले काहींकी। कारण से दिन राति लेखकंक शଯ୍या पाखरे जगी बसुथिले। क्वेश्चन नंबर 4 अवधान लेखकंकू बाड़ाउथिले काहींकी। एनसर हेब बड़ बापांक मनर कथा भल करी बुझी जाइथिले। नेक्स्ट है भाव ओ लेख। तले दिया जाइतिबा प्रश्नगुड़िकर उत्तर निज खातारे लिख। क्वेश्चन नंबर 1 जननींकर मृत्यु पर लेखक केते वर्ष पर्यंत रोगशଯ୍ୟାରେ पड़िथिले। एनसार जननींकर मृत्यु पर लेखक 7 ରୁ 8 वर्ष पर्यंत रोगशଯ୍ୟାରେ पड़िथिले। क्वेश्चन नंबर 2 चाटशाली रे पढ़ारंभ बेलकू लेखकंकर बयस केते होइथिला। एनसार चाटशाली रे पढ़ारंभ बेलकू लेखकंकर बयस 9 वर्ष होइथिला। क्वेश्चन नंबर 3 चाहाली को प्रथमे आसीतिबा चाटकू अवधान कौन दियंती। एनसार चाहाली को प्रथमे आसीतिबा चाटकू अवधान सुना चाटी दियंती। क्वेश्चन नंबर 4 बेसी बेल जाए सोई पड़िथिबा चाटटी डररे निजको किपरि रक्षा करिथाए। एनसार बेसी बेल जाए सोई पड़िथिबा चाटटी डररे हांडीशाला रे पसी हांडी फंदटा धरी निजको लुचि रही जाए। क्वेश्चन नंबर 5 नंदा गोसाई मठरे थिबा चाहालीटी रे क्यों क्यों तिथिरे पाठपढ़ा बंद रहुथिला। एनसार नंदा गोसाई मठरे थिबा चाहालीटी रे प्रतिपद अष्टमी चतुर्दशी और अमावास्या तिथिरे पाठपढ़ा बंद रहुथिला। क्वेश्चन नंबर 6 सेही तिथिरे ऊपर ओली बड़ बड़ चाट कौन करती। एनसार सेही तिथिरे ऊपर ओली बड़ बड़ चाट माने स्त्री मानक पाखरे गीत गाती। नेक्स्ट रहिला पार्सी स्कूल रे पंडिते छात्र मानकू कौन सिखाउथिले। एनसार पार्सी स्कूल रे पंडित माने छात्र मानकू बापा और बड़ भाई को पत्र लिखिबा
କଚେରୀରେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବା ଶିଖାଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ତୁମେ ଯାହା ବୁଝିଛ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, ଲେଖକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଠାକୁର ମା ପୀରଙ୍କ ପାଖରେ ଫକୀର କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତୁମେ ପିଲାଦିନେ ସେହିପରି ଫକୀର, ଯୋଗୀ କିମ୍ବା ବାବାଜୀ ହୋଇଛ କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ତାହା କିପରି ଥିଲା ଲେଖ। ଆନ୍ସର୍: ହଁ, ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଥରେ ଆମ ଗାଁ ରାମନବମୀ ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ କୌତୁକିଆ ବେଶ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବାବାଜୀ ବେଶ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଟା ଲଗାଇ, କପାଳରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ପିନ୍ଧି, ହାତରେ ଏକ କମଣ୍ଡଳୁ ଧରିଥିଲି। ସେହିଦିନ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ ହସିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ଲେଖକ ଅବଧାନଙ୍କ ଚାହାଳିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତୁମର ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା କିମ୍ବା ବାପା ମା ଚାହାଳିରେ ପଢ଼ିଥିବେ। ତାଙ୍କର ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ବୁଝି ଲେଖ। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା, ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗୁରୁଜୀ ବହୁତ କଡ଼ା ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପାଠ ନ କହିଲେ ବେତରେ ମାଡ଼ ଦେଉଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ଚାଟଟି ବେଶୀ ବେଳ ଯାଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ମାଡ଼ ଡରରେ ଘରେ ଲୁଚୁଥିଲା। ତୁମର ସେହିପରି କେବେ ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ଡେରି ହୋଇଛି କି? ଯଦି ହୋଇଛି, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ? ଆନ୍ସର୍: ହଁ, ଥରେ ସକାଳେ ନିଦ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ଡରୁଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ସତ କଥା କହି କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ମାସ ଶେଷରେ ଅବଧାନ ଦରମା ମାଗିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ମାସିକ ଦରମା ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ କି? ଆନ୍ସର୍: ନାହିଁ, ମୁଁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ଆମକୁ କୌଣସି ମାସିକ ଦରମା ଦେବାକୁ ପଡ଼େନାହିଁ, ବରଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଗଣାରେ ବହି, ପୋଷାକ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆସ ମିଳାଇବା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତୋଟି ମନ୍ଦିର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ତାହା ଲେଖା ହୋଇଛି। ଆସ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସ୍ଥାନକୁ ମିଳାଇବା। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ତାହା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ର, ଯାହାକି ଆମର କୋଣାର୍କ ଠାରେ ରହିଛି। ତାକୁ ଆମେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କହୁଛେ। ତାହେଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଏଇଠି ରହିଲା ପିଲେ ଦେଖ କୋଣାର୍କ। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା କୋଣାର୍କ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା ହେଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲେ? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଇଠି ରହିଲା ଦେଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ତାହା ହେଲା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯାହାକି ହେଲା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଖିଚିଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଲା ତାହା ହେଲା ମା କାଳିଜାଈ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲେ? ଗଞ୍ଜାମରେ। ଏଇଠି ରହିଲା ଦେଖ ଗଞ୍ଜାମ। କାଳିଜାଈକୁ ଗଞ୍ଜାମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଏଇଠି ରହିଲା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ, ଯାହାକି ଘଟଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଘଟଗାଁ କେଉଁଠି ଅଛି? କେନ୍ଦୁଝର। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆସ ଜାଣିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସମୀପସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀର ପଥରଘାଟ ଉପରେ ବାବା ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି ତାହା ବିନ୍ଦୁସାଗର ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲୋକମାନେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହିତ ଏହାରି କୂଳରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହିପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ କିଛି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର ନାମ ଲେଖିଦେଉଛି। ତମେ ତମ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ରହିଛି
ତାହା ଲେଖିବ। ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଦେଖ ପିଲି, ଯେମିତିକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଅଛି କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର, ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଭାଷାର କଥା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଢେର ଚାଉଳ ଅବଦାନେ ପାଉଥିଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ତଳେ ରେଖାଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠାରେ ଢେର ପଦଟି ଚାଉଳ ପଦର ପରିମାଣ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏହା ଏକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଚାଉଳ ପଦଟି ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏହା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଏବେ ଆସ ଏହି ପାଠରେ ଏହିପରି ଆଉ କେତେକ ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ତଳେ ଲେଖିବା। ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି ଦେଖ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର। ସୁସ୍ଥ ହେଲା ବିଶେଷଣ, ଶରୀର ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ଭଲ ପିଲା, ଢେର ଚାଉଳ, ବଡ଼ ପୁଅ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଉପରଓଳି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ଘରେ ଭିକ ମାଗି ବୁଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ଏକ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ। ଏହି ପାଠରୁ ଆଉ କେତେକ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ତଳ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଧରେ ଧରେ, ପରେ ପରେ, କରେ ନରେ। ଆଉ ତିନୋଟି ପିଲେ ତମେ ନିଜେ ଖୋଜିକି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଅକାରଣ ବେତଟା ଧରି ମୋ ପିଠିରେ 10-12 ପାହାର ବାଡ଼େଇ ଗଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଧରି ପଦଟି କାମ ଶେଷ ହୋଇନଥିବାକୁ ବୁଝାଉଛି, ଏଣୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦ ଅଟେ। ସେହିପରି ଏହି ପାଠରୁ ଯେତେ ଗୋଟି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦ ପାଉଛ ତାହାକୁ ବାଛି ତଳେ ଲେଖ। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଠି ଶୋଇ, ଶୁଣି, ପଡ଼ି, କହି, ଗାଇ, ଜାଣି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଖାଦ୍ୟପେୟ। ପୀରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶିରିଣୀ ଭୋଗ ହୁଏ। ଏହି ଶିରିଣୀ ବିଷୟରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାଣିବା କଥାକୁ ପଢ଼। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ପୂଜା ସମୟରେ ଏହି ଭୋଗଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଗାଈ କ୍ଷୀର, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଗୁଡ଼, ଅଟା, ଚାଉଳ ଚୂନା, ଗୋଲମରିଚ, ଅଦା ପ୍ରଭୃତି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରୋହିତ ଏକାଠି କରି ଗୋଳାଇଥାନ୍ତି। ଶିରିଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ପୁରୋହିତ ତାକୁ ନେଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କିମ୍ବା ପୀର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଭୋଗ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପାଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଦେଖ, ତୁମ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ବେଳେ ପଞ୍ଚାମୃତ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ତାହା କେଉଁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାମୃତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦିଅ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ, ଗୁଡ଼, ମହୁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ତୁମର ଖେଳ। ଏମିତି କେତେକ ଖେଳ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଖେଳିଥାଅ, ଯାହା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଏମିତିକା କିଛି ଖେଳର ଚିତ୍ର କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେସବୁର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସ କାରଟାଣି ସେସବୁକୁ ମିଳାଇବା। ଏଠି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଲା ପିଲେ, ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନଟୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି? କବାଡ଼ି। ଏଠି ସେମାନେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖ ଝିଅମାନେ ଖପରା ଡିଆଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଖେଳଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଖେଳିଥାଅ
ତାହା ଲେଖ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳା ଯାଉଥିବା ଆଉ କେତେକ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଏଇଠି ଲେଖିଦିଅ ପିଲେ ଖୋଖୋ, ଦୌଡ଼ି ଡିଆଁ, ପୁଚି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଏମିତି କିଛି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଖେଳର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯାହାକୁ ତୁମେ ତୁମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିପାରିବ। ଆମେ କ'ଣ ଖେଳିପାରିବା ପିଲେ? ଆମେ ଖେଳିପାରିବା ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ, ଆଉ କ'ଣ ଖେଳିପାରିବା? ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି, ଆଉ କ'ଣ ଖେଳିପାରିବା ପିଲେ? ଶବ୍ଦ ଖେଳ ଆମେ ଖେଳିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆସ ଚିହ୍ନିବା। ନିମ୍ନରେ କେତେକ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି, ଲେଖିକା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖୋଜି ଲେଖ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସହାୟତା ନେଇପାରିବ। ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ରହିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ, ଯିଏକି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କବିତା ମଧ୍ୟରୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଅନ୍ୟତମ। ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେ ହେଲେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ସେ ଓଡ଼ିଆର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କବୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଦେଶପ୍ରେମ, ନାରୀ ଜାଗରଣ ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ସ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ସେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଞ୍ଜଳି, ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେ ହେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ। ଏଠି ଦେଖ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି। ସେ ଲୋକକବିରତ୍ନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ 2016 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଲା ପିଲେ ସେ ହେଲେ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ, ଯିଏକି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି। ପାରା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ। ସେ ଟୋକିଓ 2020 ପାରା ଅଲିମ୍ପିକରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ପାରା ଅଲିମ୍ପିକରେ ପିଲେ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖେଳରତ୍ନ ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲେ ତମର ପାଠ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।